کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگی تم سے لگن مسعود غازی، بے شک بے شک، لگے تم سے لگن مسعود غازی، 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 اے حیدر کے للن مسعود غازی، اے حیدر کے للن مسعود غازی، اے حیدر کے للن مسعود غازی۔ اور جہان قلب ہو روشن سبھی کا، جہان قلب ہو روشن سبھی کا، جہان قلب ہو روشن سبھی کا، چلے ایسے پون مسعود غازی، چلے ایسی پون مسعود غازی، اے حیدر کے للن مسعود غازی۔ اور یہ بھی شعر پیش کراؤں، ملاحظہ کر لیں۔ لگی ہے آگ ہے سو نفرتوں کی، لگی ہے آگ ہے سو نفرتوں کی، بچا لیجئے وطن مسعود غازی، بچا لیجئے وطن مسعود غازی، اے حیدر کے للن مسعود غازی، اے حیدر کے للن مسعود غازی۔ تمہاری یاد میں رہتا ہے ہر دم، تمہاری یاد میں رہتا ہے ہر دم، تمہاری یاد میں رہتا ہے ہر دم، دل راقم مگن مسعود غازی، دل راقم مگن مسعود غازی، اے حیدر کے للن مسعود غازی۔ ایک بزرگ عالم دین سے ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے تبرک کے طور پر ہوں گی، ان کے چند ناصحانہ کلمات کو سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ میری مراد جامعہ شریفیہ مسعود العلوم چھوٹی تکیہ کے پرنسپل ادیب شہیر فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم عالم حبیبی صاحب قبلہ، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں، ذرا بولو سبحان اللہ، جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں ایسا لگا دوستو جنت میں آئے ہیں، جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں ایسا لگا کہ دوستو جنت میں آئے ہیں۔ آتا نہیں یقین تو تاریخ اٹھا کے دیکھ، اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں، اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، فیضان سید سالات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, और जुमला उर्से सरकार गाज़ी पाक में आने वाले सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारी और आप सब की ये मुश्तरका सआदत है कि हुजूर सुल्तानुश्शुहदाए फिल हिंद सैयदना सैयद सालार मसूद गाज़ी अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स पाक 1023वां उर्स पाक में हम आप शरीके सआदत हैं और अपने खाली दामनों इस बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। हमसे पहले मुअज़्ज़ज़ उलमा का ख़िताब आप समाअत फरमा चुके और मेरे बाद भी आप समाअत फरमाएंगे। हुसूल बरकत के लिए मैं हाजिर आया हूँ। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अक़ीदत व मोहब्बत की नज़र पेश करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निशाने सैयदे सालारे आज़म इम्तियाज़ी है। निशाने सैयदे सालारे आज़म इम्तियाज़ी है। शहीदे राहे मौला हैं मगर नाम इनका गाज़ी है। हज़रात, मैंने कुरान अज़ीम की एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। रब्बे ज़ुल जलाल अहले ईमान को ख़िताब फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अगर अहले ईमान इस आयत करीमा पर अमल कर लें तो कामयाबियां उनकी कदम चूमेंगी। अल्लाह से डरना क्या है? आप इस आयत करीमा पर गौर करें कि रब इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से हम शेर से डरते हैं, जिस तरीके से हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा एजाज़ अहमद साहब क़िबला। डरने का मतलब ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से डरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो।
یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں جس طریقے سے شیر سے ڈرتے ہیں، بلکہ اہل تقوی بن جائیں، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل تقوی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، حج کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محترم حاضرین کرام، ہم پر یہ الزام لوگ دیتے ہیں کہ علماء جو ہے مزارات پر حاضری سے عورتوں کو نہیں روکتے۔ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، اس طریقے سے کھلم کھلا شریعت کا مذاق کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ یہ وقت کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ یہاں سامنے مردوں کو ہونا چاہیے، لیکن ہماری بے غیرتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مرد نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرات، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزارات اولیاء پر حاضری کے تعلق سے عورتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، تم یہ پوچھتے ہو کہ مزارات پر عورتوں کا جانا جائز ہے کہ نہیں؟ ارے یہ پوچھو کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ آپ حضرات یہاں مسعود غازی کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ مسعود غازی کہ جنہوں نے شریعت کی حفاظت کے لیے قوم کو ایک پیغام دیا تھا۔ آپ کا صدری مبارک جو آپ زیارت کرتے ہیں اس پر قرآن نقش ہے، آپ زیب تن فرماتے تھے، اور یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کو بے وضو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضور مسعود غازی کی وہ صدری مبارک یہ اعلان فرما رہی ہے کہ سرکار غازی پاک بغیر طہارت کے نہیں رہتے۔ صدری مبارک جس پر قرآن نقش ہے اس کو جب آپ زیب تن فرماتے تھے تو اس سے پتہ کیا چلا کہ سرکار غازی پاک کبھی بے وضو نہیں رہا کرتے تھے۔ تو ایسی بارگاہ میں حاضری کے لیے سنو، ہمارے قوم کی خواتین اگر سرکار غازی سے فیض لینا چاہتے ہو، اگر مراد دلی پانا چاہتی ہو، اگر ان کی بارگاہ سے بھیک لینا چاہتی ہو تو شریعت کے ناموس کی حفاظت کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں شریعت کے احکام پر عمل کرو، اور وہیں سے غازی پاک سے مرادیں مانگو تو پروردگار عالم یہاں آنے سے بہتر وہاں عطا فرمائے۔ لہذا یہاں کیا نہیں ملتا؟ یہاں سب کچھ ملتا ہے، لیکن ملے گا انہیں کہ جو شریعت کا پابند ہو، شریعت کی حرمت کا احترام کرتا ہو، شریعت کو پامال نہ کرتا ہو، ان آستانوں سے وہی پائے گا۔ اور آپ جو ہے شریعت کا احترام نہ کریں، شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاریں، شریعت کے احکام کے مطابق عمل نہ کریں تو یہاں سے نہیں پاؤ گے۔ اور یہاں آتے کون لوگ؟ آج تک شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا آیا ہو کہ جو یہ دعا کرے کہ یا غازی پاک، اے پروردگار عالم، سرکار غازی
हमारे बेटे को आलिम दीन बना दे, हमारे बेटे को नमाजी बना दे, हमारे बेटे को शरीयत का पासबान बना दे, हमारे बेटे को शरीयत का मुहाफिज बना दे। ये मांगने कोई नहीं आता। मांगना तो यही चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों, ये दुनिया चंद रोजा है, यहाँ जो भी आया है उसे जाना है, लेकिन कामयाब वो है कि इस दुनिया की जिंदगी में अपनी आखिरत को बचा ले, अपने आखिरत को बचाकर जब इस दुनिया से चला जाए वही कामयाब है। लिहाजा यहाँ आने वालों, एक पैगाम तो ये है कि अपने खवातीन को बेहिजाबाना ऐसे आस्थानों पर हाजिरी की इजाजत न दो, इन मर्दों में खल्तमल के साथ यहाँ ना आने दो। और दूसरा पैगाम ये है कि सरकार गाज़ी पाक के आस्थाने से अपने गुनाहों से ताइब होकर ये अहद करो कि अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम बुराइयों से अपने आप को बचाएंगे। ये अहद करके जाओ, तो देखो जहां रहोगे वहीं इनका फैजान आपको मिलेगा। लिहाजा कुरान अजीम का ये पैगाम आप समाअत फरमाएं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और डरने के बाद इन सच्चों के साथ हो जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो। हज़रत की करम फरमाइयाँ और ज़र्रा नवाजियाँ हैं, वरना ये ग़ुलाम सरकार गाज़ी की गलियों का एक गधा, एक कुत्ता कुछ भी नहीं है। बस ये जो कह रहे हैं ये भी सरकार गाज़ी पाक ही का इशारा है, वही कहलवा रहे हैं। वक्त की किल्लत है और चंद अशार आप तक बस पहुँचाना चाहता हूँ कि जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुँचे, थोड़ी सी तवज्जो करें, जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुंचा, जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा। जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुंचा, जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा और समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, जो लिखते लिखते मोहम्मद की मीम तक पहुंचा। समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, जो लिखते लिखते मोहम्मद की मीम तक पहुंचा। और पढ़ा तो सबने है जी, पढ़ा तो सबने है, पढ़ा तो सबने है लेकिन मेरे नबी के सिवा, पढ़ा तो सबने है लेकिन मेरे नबी के सिवा कोई नहीं जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा। पढ़ा तो सबने है लेकिन मेरे नबी के सिवा, पढ़ा तो सबने है लेकिन मेरे नबी के सिवा कोई नहीं जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा, कोई नहीं जो अलिफ लाम मीम तक पहुंचा। एक शेर मुलाहिजा और फरमा लें कि अली की ऐन से, चूंकि अहले इल्म का मजमा है, असातिज़ा किराम जलवा फरोज हैं, अली की ऐन से दूरी का ये नतीजा है, अली की ऐन से दूरी का ये नतीजा है, अली की ऐन से दूरी का ये नतीजा है कि तेरा इल्म जहालत की जीम तक पहुंचा। अली की ऐन से दूरी का ये नतीजा है कि तेरा इल्म जहालत की जीम तक पहुंचा। और मिला जो उनसे उसे जीम ले गई जन्नत, मिला जो उनसे उसे जीम ले गई जन्नत, फिरा जो उनसे जहन्नम की जीम तक पहुंचा। मिला जो उनसे उसे जीम ले गई जन्नत, फिरा जो उनसे जहन्नम की जीम तक पहुंचा। बहुत अच्छा।